So the first problem we are going to see is in a common base connection, IE is 1 milliamps. If the emitter circuit is open, the collector current is 50 microamperes. Find the total collector current and given alpha equal to 0.92. So this is the type of configuration is common base configuration. Common base configuration of first one we have to write the given data. So for common base configuration, current gain is alpha. So that alpha is given as 0.92. So 0.92 you consider, and the emitter current is 1 milliamp and collector current is 50 microamperes. Here one hint is given for you. What is that means? If the emitter circuit is open. So once if the emitter circuit is open, so what is the collector current terms? Normally collector current is having two parts. Collector current expression we have derived. So the expression la pathina you are having two terms. So one term is alpha into IE and another term is ICVO. That is the expression in common base configuration. So the first term alpha into IE is due to current gain and second term is the ICBO. ICBO means what? The current in the collector and the base junction with emitter junction open. That current is normally called as a leakage current. So this IC current is nothing but 50 microamperes is nothing but the leakage current. So now what it is asking means find the total IC. So total IC, you know the expression. So this is the expression as I pointed it now. So IC equal to alpha into IE plus ICBO. So in this expression, you have to substitute the values. That's all. Alpha equal to 0.92. Emitter current is 1 milliamps. 1 milliamps. So while substituting the value of either voltages or current, you have to substitute in only standard units. That is current mean amperes only, voltage means volts only. If it is in millivolts or microvolts or amperes, milliamperes or microamperes, you have to convert it into amperes on voltage and then only you have to substitute. So here the current is given in milliamperes. So convert it into ampere. This becomes 1 into 10 power minus 3. And leakage current ICBO. ICBO is what? As I already told you, so this is the collector current with emitter circuit open. Once if the emitter circuit is open, the collector current is nothing but leakage current. So that leakage current in common base is represented by ICBO. So we are just substituting the values of 50 microamperes. Microamperes means 10 to the power minus 6. And just multiply these things, you will get the value of collector current as 0.97 milliamperes. So this is the answer for the given problem. So the next problem is, so this is the circuit is given. This kind of problems may be asked in 5 marks or 6 marks like that. So this is the given circuit. First, for the common base circuit, this circuit is a common base circuit. Determine IC, collector current you have to find, and VCB you have to find. Assume transistor to be of silicon. So that's all the information given. So circuit கொடுத்திருக்காங்க. இந்த circuitல இந்த ரெண்டு வேல்யூஸும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். நம்ம யூஸ் பண்ற டிரான்சிஸ்டர் சிலிகான் டிரான்சிஸ்டர் அப்படி சொல்றாங்க. So if it is a silicon transistor, you have to be strike into your mind that cutoff voltage. So silicon transistor na எவ்வளவு வோல்டேஜ்ல அது கண்டக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது உனக்கு ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆகணும். ஸோ சிலிகான்னா 0.7 வோல்ட்ல கண்டக்ஷன் ஆகணும். ஸோ 0.7 வோல்ட்ல கண்டக்ஷன் ஆகணும்னா அது இன்புட் வோல்டேஜா இருக்கணும். ஸோ இன்புட் வோல்டேஜ் 0.7 வோல்ட் இருக்கும் போது சிலிகான் டிரான்சிஸ்டர் கண்டக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஸோ அப்ப இங்க காமன் பேஸ்ல இன்புட் வோல்டேஜ் என்னன்னு இருக்கும்? So common base. So this is emitter junction, this is base terminal, this is emitter terminal, this is collector terminal. So input side இருக்கிற voltage என்ன voltage இருக்கு? Emitter base voltage. So அப்ப emitter base voltage தான் input voltage. So இந்த input voltage 0.7 volt cross பண்ணும்போது இந்த transistor conduct ஆகும். So இந்த thing additionally the given data what you have to consider is VBE is equal to 0.7 volt. So இந்த 0.7 வோல்ட்ங்கிறது क्वेश्चनல கொடுக்கல, பட் சிலிகான்ங்கிறது கொடுத்திருக்காங்க. சிலிகான் இருக்கறனால கட்டிங் வோல்டேஜ் 0.7 வோல்ட்னு உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆகணும். சோ அந்த டேட்டாவை வெச்சு தான் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும். So this is the given circuit. Required data is only you have to find collector current and VCB. Collector current is nothing but the output current. So we have to find output current and output voltage. Right? That is the required data. So here what you have to do means you have to derive an expression that is an KVL. You have to apply KVL on input side and KVL on the output side.
So you have to write the KVL equation, and by using this equation you have to find the values, right? So when you apply KVL for the emitter loop, so you consider here, so this is the input side, this is the emitter loop. The emitter terminal is input terminal, this is emitter loop and this is collector loop. So first we are considering the emitter loop. For this emitter loop, I am applying KVL, Kirchhoff's voltage law I am applying. For Kirchhoff's voltage law, what is the statement? In any closed circuit, the sum of potential drop will be equal to sum of potential rise. So first thing is we have to assume a closed circuit. Here on the input side, the circuit itself is already closed through the ground connection. So in the மாதிரி நீ எடுத்துட்டேன்னா பேஸ்ல இருந்து இப்படி எமிட்டருக்கு போவோம் ஆன்டி கிளாக்வைஸ்ல again emitter terminal ground வழியா இந்த base terminal ஓட connect. So this is already in a closed path. So in the closed pathல நம்ம வந்து KVL apply பண்ணோம்னா either நீ வந்து clockwise directionலயும் எடுத்துக்கலாம் இல்லனா anti clockwise directionலயும் எடுத்துட்டு equation assume பண்ணலாம். So இப்போ நீ clockwise directionல எடுத்துக்கறேன்னா so இப்போ இதுல வந்து நான் anti clockwise directionல இப்படி எடுத்திருக்கேன் அப்படினா so இதுல எப்படி எழுதலாம்? So நார்மலாவே ரெசிஸ்டன்ஸ்ல current flow directions வச்சு தான் polarity கொடுப்போம். So current வந்து இங்க emitter current is moving outwards from the emitter terminal. So entering is positive, leaving is negative. So this is a drop. So இது வந்து potential drop and this one is voltage is rising. So voltage is rising and here this one is, this voltage is VBE. So VBE voltages, so this is N terminal, so this is negative and base terminal is P and this is positive. So because this is NPN transistor, so emitter terminal is N, base terminal is P. So N means negative and here P means positive. So I am considering the voltage drop. அதாவது KVL நான் எப்படி assume பண்றேன்? anti clockwise directionல assume பண்றேன். அப்ப base terminalல இருந்து நான் மூவ் ஆகும்போது base terminalல இருந்து emitter terminal போகும்போது பாசிட்டிவ்ல இருந்து நெகட்டிவ் போகுது. So அப்ப இந்த வோல்டேஜ் நான் மைனஸ் VBE ன்னு எழுதலாமா? So இந்த வோல்டேஜ் மைனஸ் VBE. So இந்த வோல்டேஜ் வந்து என்னது? இதுல போற கரண்ட் என்ன? எமிட்டர் கரண்ட். இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் எமிட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ். சோ இது பிளஸ்ல என்டர் ஆகி மைனஸ்ல லீவ் ஆகுது. சோ திஸ் இஸ் டிராப். சோ அப்ப நான் என்ன எழுதலாம்? IE into RE ன்னு எழுதலாம். Again this is negative terminal to positive terminal move ஆகுது. So this is plus VBE. So we can, when you consider the expression here, so this becomes, so VEE இருக்கா minus IERE minus VBE which is equivalent to 0. Right? So ஒரே ஒரு விஷயம் தான்ப்பா, current entering direction வச்சு plus minus போட்டுக்கோ. நீ எந்த directionல assume பண்றேங்கிறது வச்சு ரைஸ் ஆ drop ஆன்னு சொல்லலாம். So நான் anti clockwise ல assume பண்றேன். So இது வந்து drop, இந்த resistance across இருக்கிறது drop, இந்த voltage source ல வரும்போது rise. So this is the expression. So in this expression I need to find the value of emitter current. So in the emitter current find out பண்ண பார்த்தேன்னா இந்த ரெண்டு டேர்மும் ரைட் சைடுல போய்டும். From this emitter current வேணா VEE minus VBE divided by RE ன்னு எழுதலாமா? Just substitution. இந்த வோல்டேஜ் இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டேன், RE டிவைட் ஆயிடுச்சு, so that எனக்கு emitter current கிடைக்கும். So VEE voltage கொடுத்திருக்காங்க, இது biasing voltage, இது biasing voltage, emitter junction ஓட biasing voltage, இது collector junction ஓட biasing voltage. இந்த voltage எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 8 volt கொடுத்திருக்காங்க. RE 1.5 kilo ohm. So அந்த values எல்லாம் substitute பண்ணணும். இது 8 volt, VBE உனக்கு 0.7 volt ன்னு தெரியும். RE 1.5 kilo ohms ல இருக்கு. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எல்லா பாராமீட்டர்ஸும் பேசிக் SI யூனிட்ல தான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும். ரெசிஸ்டன்ஸும் நீ ஓம்ஸ்ல தான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும். சோ அது கிலோ ஓம்ஸ்ல இருக்கறனால into 10^3 நீ போட்டுக்க. சோ இத சால்வ் பண்ணனா உங்களுக்கு எமிட்டர் கரண்ட் கிடைச்சிடும். So emitter current in milliamps la kedikudhu. So you know the equation of a transistor. So transistor எந்த configuration la irundhalum seri, emitter current will be equal to collector current plus base current. Base current ங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, 2% தான் இருக்கும். So அதனால emitter current வந்து approximately equivalent to collector current அப்படி சொல்லுவோம். So அப்ப நான் இந்த emitter current கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், அந்த current நான் approximate பண்ணிக்கிட்டேன் collector current-க்கு. So collector current-ம் more or less இவ்வளவு தான் இருக்கும் அப்படிங்கறத நான் assume பண்ணிக்கிறேன். So இப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? கலெக்டர் சைடுல இருக்கிற அவுட்புட் சைடு கரண்ட்டும் அவுட்புட் சைடு வோல்டேஜும் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அவுட்புட் சைடு கரண்ட் வந்து கலெக்டர் கரண்ட். ஸோ கலெக்டர் கரண்ட் எமிட்டர் கரண்ட் கண்டுபிடிச்சு அது அப்ராக்சிமேட்டா கலெக்டர் கரண்ட்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ ஒரு பேராமீட்டர் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். ரைட். ஸோ இங்க ரெண்டு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதுல நான் ஐசி கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஸோ இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? விசிபி மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இதுக்கு நான் வந்து அவுட்புட் சைட்ல கலெக்டர் லூப்ல நான் கேவிஎல் அப்ளை பண்றேன். So collector loop la KVL apply பண்ணனா, so இங்க இது வந்து என்ன டிரான்சிஸ்டர்னு சொன்னேன்? NPN டிரான்சிஸ்டர். இது கலெக்டர் நெகட்டிவ்ல இருக்கு.
right? So inga vandu, so collector, see this is N and this is P. So P stands for positive and here N stands for negative here. Here N stands for negative. So ipa na inga eppadi assume பண்ணிருக்கேன்னா VCC minus ICRC. So இங்க வந்து நான் ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன்ல நான் அஷ்யூம் பண்ணிருக்கேன். ஸோ இப்போ இந்த ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன்ல அஷ்யூம் பண்ணனா, ஸோ கரண்ட் இஸ் கலெக்டர் கரண்ட் இந்த டைரக்ஷன்ல ஃப்ளோ ஆகுது. ஸோ அப்போ இப்படி ஃப்ளோ ஆயிருக்கும். ஸோ அப்போ என்ட்ரிங் பாசிட்டிவ் லீவிங் நெகட்டிவ். ஸோ இந்த இது வரும்போது வோல்டேஜ் வரும்போது திஸ் இஸ் ரைஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் ட்ராப். ஸோ விசிசி மைனஸ் ஐசி ஐசிங்கிற கரண்ட் தான் இங்க ஃப்ளோ ஆகுது மைனஸ் ஐசிஆர்சி அண்ட் அகெயின் திஸ் ஒன் இஸ் பிளஸ் விசிபியா. இங்க பொலாரிட்டி வந்து கொஞ்சம் தப்பா போட்டிருக்காங்க. ஸோ பிளஸ் விசிபி இங்க வரும்போது பிளஸ் விசிபி தான் வரும். ஸோ இங்க வந்து நீ எழுதுனீங்கன்னா விசிசி மைனஸ் ஐசிஆர்சி. ஸோ விசிசி மைனஸ் ஐசிஆர்சி. ஸோ மைனஸ் விசிபி this becomes, see this will be equivalent to 0. So இங்க வந்து current entering direction. So current entering direction. So இது வந்து நான் பாசிட்டிவ்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன். current is entering in this direction. So this is entering is a positive and current is leaving in this direction. This is negative. So here current is entering positive, leaving negative. So voltage oda polarity, voltage drop எல்லாமே நம்ம assume பண்ணும்போது entering positive, leaving negative அப்படின்னு assume பண்ணணும். So அப்ப current இங்க enter ஆகுறதுனால, so this terminal is negative, this terminal is positive. So sorry, this terminal is positive, this terminal is negative. Current இங்க enter ஆயிட்டு இங்க போகுது. So அப்ப இந்த drop வந்து நம்ம எப்படி assume பண்றோம்னா VCB, so minus VCB which is equivalent to 0. So from this இதுல இருந்து VCB கண்டுபிடிச்சேன்னா, so VCC minus ICRC. So VCC உனக்கு கொடுத்திருக்காங்க 18 volt. So இங்க substitute பண்ணிடுவேன். IC நம்ம இங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். So இதை இங்க substitute பண்ணு. RC is equal to, RC is given as 1.2 kilo ohm. So 1.2 into 10 power 3. So 1.2 into 10 power 3. இதை substitute பண்ணனா you get the value of VCB. So VCB is equal to 12.16 volt you are getting. So this is the way you have to solve if the circuit is given like this. So the third one is for a transistor circuit having alpha equal to 0.98, ICBO equal to 5 microamperes, IB கொடுத்திருக்காங்க 100 microamperes. So இதெல்லாம் given data ல எழுதிருக்கேன். So find IC and IE. So in the transistor circuit having alpha கொடுத்திருக்காங்க. So alpha கொடுத்தா what type of configuration it is? So alpha current gain common base ல தான் இருக்கும். So the given configuration வந்து common gain base அப்படின்னு நம்ம assume பண்ணிக்கிறோம். So இப்போ இதுல என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா collector current and emitter current you have to find out. So for that, what is the thing I can use means I know the value of alpha, formula for alpha, IB is there. So collector expression I have to find out. So collector expression base current கொடுத்துட்டாங்க. So collector current மட்டும் கண்டுபிடிச்சேன்னா base current ஓட ஆட் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு emitter current கிடைச்சிடும். Right? Because IE equal to IB plus IC நமக்கு தெரியும். So அப்ப நான் collector current மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும். So collector current கண்டுபிடிக்க என்ன expression நான் யூஸ் பண்ணா அப்படி பார்த்தேன்னா, so இப்போ இங்க வந்து alpha current gain கொடுத்திருக்காங்க. The formula for current gain alpha is IC by IB. Right? So IC by IB ன்னு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கு. நீ அதை யூஸ் பண்ணலாம். பட் அதை யூஸ் பண்ணனேன்னா கலெக்டர் கரண்ட் IC தான் கிடைக்கும் உனக்கு. ஆனா எனக்கு ஓவரால் கலெக்டர் கரண்ட் இங்க லீக்கேஜ் கரண்ட் கொடுக்காம இருந்திருந்தாங்கன்னா நீ அந்த எக்ஸ்பிரஷனை யூஸ் பண்ணி கரண்ட் கெயின் கண்டுபிடிக்கலாம். So that expression means that expression is what? Alpha is equal to IC divided by IB. அதுல இருந்து IC கண்டுபிடிக்கணும்னா alpha into IB யூஸ் பண்ணலாமா? ஆல்பா இருக்கு, ஐபி இருக்கு. நம்ம அந்த ஐசி யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா? ஸோ அந்த ஐசி யூஸ் பண்ணனா நீ இந்த லீக்கேஜ் கரண்ட்டை அடிஷ்னலா கொடுத்துருக்காங்க. இந்த லீக்கேஜ் கரண்ட் கொடுக்காம இருந்திருந்தாங்கன்னா அந்த ஃபார்முலா மட்டும் யூஸ் பண்ணி ஐசி கண்டுபிடிச்சினா போதும். இப்ப லீக்கேஜ் கரண்ட் கொடுத்துருக்கறதுனால இட் இஸ் மேண்டேட்டரி தட் யூ ஹாவ் டு யூஸ் தி கலெக்டர் கரண்ட் எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ கலெக்டர் கரண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் திஸ் ஒன். ஸோ இது வந்து நம்ம டெரைவ் பண்ணியிருக்கோம். காமன் பேஸ்ல எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் கலெக்டர் கரண்ட் வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் இன் வீடியோ. So இதுல வந்து பார்த்தனா IC equal to alpha by 1 minus alpha into IB plus ICBO by 1 minus alpha. This is the expression. So in the expression la alpha substitute பண்ணிடுற IB கொடுத்திருக்காங்க. ICBO is also there 5 microamperes. So into 10 power minus 6. Base current is also in the microamperes. So ரெண்டுக்கும் 10 power minus 6 substitute பண்ற. So you will get collector current is equal to 5.15 milliamps கிடைக்கும். So collector current தெரிஞ்சிச்சுனா அத base current ஓட ஆட் பண்ணனா you will get, sorry, this is emitter current.
So this is not collector current, this is emitter current. So emitter current is equal to 5.25 milliamps. Right? This is the way you have to proceed. See here, the fourth one, you have to determine the base. This is another circuit is given. So நம்ம previous ஒரு circuit பார்த்த மாதிரி இது வந்து ஒரு டிஃபரெண்டான circuit கொடுத்திருக்காங்க. இது வந்து என்ன configuration பார்த்தனா common emitter configuration. What type of transistor is it? NPN or PNP transistor? So NPN transistor. So NPN transistor circuit, base, collector and emitter current. We have to determine base current கண்டுபிடிக்கணும், collector current கண்டுபிடிக்கணும், emitter current கண்டுபிடிக்கணும். And VCE. VCE ங்கிறது என்ன? Output side இருக்கிற voltage. So VCE output voltage கண்டுபிடிக்கணும். For a common emitter circuit shown in the figure. இங்க வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க அடிஷனலா? VCE C 10 volt ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. VBB is equal to 4 volt. So VBB ங்கிறது base ஓட biasing voltage, VCC ங்கிறது collector ஓட biasing voltage. So ரெண்டு கொடுத்திருக்காங்க. Base resistance இங்க இருக்கு. So collector resistance இந்த சைடுல இருக்கு. So base VBE on இங்கே கொடுத்துட்டாங்க அடிஷனலா VBE இவ்வளவுதான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. So இது வந்து சிலிகான் டிரான்சிஸ்டர், கட்டிங் வோல்டேஜ் வந்து 0.7 வோல்ட். So இன்புட்ல என்ன இருக்கு? இன்புட் வோல்டேஜ்ல எமிட்டர் பேஸ் வோல்டேஜ். So எமிட்டர் பேஸ் வோல்டேஜ் எப்ப டிரான்சிஸ்டர் கண்டக்ட் பண்ண வைக்கும்? 0.7 வோல்ட்டுக்கு மேல இருக்கும்போது கண்டக்ட் பண்ண வைக்கும். இங்க பயாசிங் வோல்டேஜ் நம்ம 4 வோல்ட்ஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். அப்ப அந்த 4 வோல்ட்ஸ்ல 0.7 வோல்ட்டுக்கு மேல வரும்போது இந்த டிரான்சிஸ்டர் டர்ன் ஆன் ஆயிடும். Again beta கொடுத்திருக்காங்க, beta 200. Common emitterல current gain beta. So beta 200 னு கொடுத்திருக்காங்க. So these are all the given data. So given data எல்லாத்தையும் நான் எடுத்து நோட் பண்ணிட்டேன். So here required data என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? So base current, emitter current, collector current and output voltage கண்டுபிடிக்கணும். So இதுக்கு நான் என்ன யூஸ் பண்ணலாம்னா, எப்பவுமே நீ வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன யோசிக்கணும் அப்படின்னா, ஒரு சர்க்யூட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த சர்க்யூட்ல என்னென்ன மாதிரியான given datas கொடுத்திருக்காங்க, அந்த given datasல இருந்து ஸ்ட்ரைட்டா நம்மளால சம் டேட்டாவை கண்டுபிடிக்க முடியுமா? அப்படி கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சதுன்னா ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரைட்டா கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்படி கண்டுபிடிக்க முடியாதுங்கிற கேஸ்ல we have to use KVL. ஸோ கேவிஎல் வந்து ஏதாச்சும் இன்புட் சைட்ல அவுட்புட் சைட்ல கேவிஎல் அப்ளை பண்ணா நமக்கு எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஏதாச்சும் கண்டுபிடிக்க முடியுதா அப்படிங்கிறது யோசிக்கணும். ஸோ இப்போ இதுல வந்து நான் என்ன பண்ணலாம்னா, இப்போ கிவன் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஒன்லி பயாசிங் வோல்டேஜ் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ கரண்ட் கெயின் பீட்டா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கரண்ட் கெயின் பீட்டாக்கு என்ன ஃபார்முலா வரும்? பீட்டா ஈக்குவல் டு அவுட்புட் கரண்ட் பை இன்புட் கரண்ட். அவுட்புட் கரண்ட் கலெக்டர் கரண்ட், இன்புட் கரண்ட் பேஸ் கரண்ட். ஸோ ரெண்டு கரண்ட்டுமே நமக்கு தெரியாது, பீட்டா மட்டும்தான் தெரியும். இங்க ரெண்டு கரண்ட்டுமே நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியதா இருக்கு. ஸோ அப்ப அந்த பீட்டாங்கிற ஃபார்முலாவை நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியாது. பீட்டாக்கான ஃபார்முலாவை நம்மளால யூஸ் பண்ணி இந்த பேராமீட்டர்ஸை கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ நமக்கு ஒரே ஒரு ஹோல்டு தான் இருந்துச்சு, அதுவும் நம்மளால யூஸ் பண்ண முடியாது. அப்ப டிஃபால்ட்டா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கேவிஎல் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார்ம் பண்ண போயிடணும். ஸோ இப்போ கேவிஎல் எக்ஸ்பிரஷன் அந்த ப்ராப்ளம்க்கு கன்சிடர் பண்ண மாதிரி இங்கேயும் இன்புட் சைட்க்கும் அவுட்புட் சைட்க்கும் அஷ்யூம் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ இன்புட் சைட்னா இதான் இன்புட் சைட். ஸோ இப்போ இங்க 4 வோல்ட் நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா, இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்யூட் கொடுத்தாங்கன்னா இங்க ஒரு சோர்ஸ் இருக்கும். இந்த சோர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்? வோல்டேஜ் சோர்ஸ் பாசிட்டிவ் டெர்மினல், நெகட்டிவ் டெர்மினல் இருக்குமா? இது வந்து NPN டிரான்சிஸ்டர். இது N, இது P, இது N. அப்ப எமிட்டர் பேஸ் ஜங்ஷன் ஃபார்வர்ட் பயாஸ்ல இருக்கும். அப்ப பேஸ் வந்து P அப்படிங்கறதுனால P வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். அப்ப இந்த இருந்து வரதுல பாசிட்டிவ் டெர்மினல் மேல இருக்கும், நெகட்டிவ் டெர்மினல் கீழ இருக்கும். அதை கிரவுண்ட் பண்ணிருப்பாங்க. ரைட்? இது வந்து அண்டர்ஸ்டுட். இந்த மாதிரி ஒரு கொடுத்தாங்கன்னா வோல்டேஜ் சோர்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னாவே ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது அண்டர்ஸ்டுட். இந்த டெர்மினல்ல இருந்து ஒரு லைன் போட்டு பாசிட்டிவ் லைன், நெகட்டிவ் லைன் கனெக்டட் டு கிரவுண்ட். ஸோ அப்ப இந்த கிரவுண்டு க்ளோஸ் ஆகி இந்த லூப் க்ளோஸ் ஆயிடும். ஸோ அப்ப இது வந்து டிரான்சிஸ்டர் ஆன் ஆனோடனே இந்த ஆன் க்ளோஸ் சுவிட்ச் ஆகும். க்ளோஸ் சுவிட்ச் ஆனோடனே கிரவுண்ட் வழியா இந்த சர்க்யூட் இப்படி க்ளோஸ் ஆயிடும். ரைட்? ஸோ அப்ப இதுதான் வந்து நம்ம அஷ்யூம் பண்ண போற இன்புட் லூப். ஸோ இந்த இன்புட் லூப்ல நம்ம எப்படி எடுத்திருக்கோம்? So VBB. So with reference to this diagram, see what I am telling us. So what I am telling is, so this side base terminal, this is positive, this is negative, and this is grounded. Right? So this is plus terminal and this is minus terminal. 4 volt I am applying here. So positive terminal is connected to base. This is an NPN transistor NPN. Emitter junction is always, emitter base junction is always forward bias. So அதனால இங்க நெகட்டிவ் டெர்மினல் பார்த்தேன்னா நெகட்டிவ் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. இந்த P ரீஜன் பார்த்தேன்னா பாசிட்டிவ் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இதுதான். ஸோ இப்போ இந்த லூப்பை வந்து நான் எப்படி அஷ்யூம் பண்றேன்னு வச்சுட்டேன்னா, ஸோ கரண்ட் வந்து இந்த கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல ஃப்ளோ ஆகுது. அப்போ இங்க வந்து அப்வர்ட் ஏரோ இருக்கு. ஸோ இங்க அப்வர்ட் ஏரோ இருந்தா நான் இது என்ன எழுதலாம்? மைனஸ்ல இருந்து பிளஸ்க்கு போகுது. ஸோ அப்போ இது வந்து ரைஸ்ன்னு எழுதலாம். ஸோ அப்போ இது வந்து VBB. இது கிளியர்.
So VBB, and again current இங்க flow ஆகும். So அப்ப entering positive, leaving as negative. So அப்ப எப்படி எழுதுனா minus IB into, this is IB into RB, IB into RB, and again this one. So this is current is moving in this direction. So this is entering as positive, leaving as negative. This potential drop we have to consider, and this drop is VBB. So this becomes minus VBB. This is equivalent to 0. Right? This is the KVL expression. Is it clear, Panna? Is it clear? And this is the KVL expression. So this is a KVL expression on the input side. So VBB minus IBRB minus VBB is equivalent to 0. So next we will come to the problem. So here this is the expression. So VBB minus IBRB minus VBB equal to 0. So in the expression தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும்னு பார்த்தனா only unknown parameter IB தான். So மீதி எல்லாமே given valuesல இருக்கு. So அந்த IB ல இருந்து நம்ம substitute பண்ணனும் அப்படினா you get the value of IB. So இப்போ IB இவ்வளவு கிடைச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம இந்த பீட்டா எக்ஸ்பிரஷனை யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ பீட்டாக்கு என்ன ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும்? IC output current by IB input current. So இதெல்லாம் நம்ம input current கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ இத cross multiply பண்ணனும்னா you will get IC. So அப்ப நான் IC யும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன், IB யும் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். Right? So அப்ப IC கண்டுபிடிச்சாச்சு. So இப்போ next நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Emitter current கண்டுபிடிக்கணும். Emitter currentக்கு நான் என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம்? So emitter current is equal to base current plus collector current நமக்கு தெரியும். So அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணனா you will get emitter current is equal to this much milliamps. So ஒரே ஒரு இன்புட் சைடுல நான் ஒரு KVL லூப் தான் ஃபார்ம் பண்ணேன். அந்த KVL லூப்ல இருந்து என்னால 3 பாராமீட்டர்ஸ் என்னால கண்டுபிடிக்க முடியும். So next நான் என்ன பண்ணனும்? அவுட்புட் வோல்டேஜ். இந்த அவுட்புட் வோல்டேஜ் எங்கேயும் கிடையாது. So எப்பவுமே வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம கம்பல்சரி KVL க்கு தான் போயாகணும். So இப்போ KVL க்கு அவுட்புட் லூப்ல அவுட்புட் சைடுல நான் KVL அப்ளை பண்ணனும். So இப்போ நான் KVL அவுட்புட் சைடுல அப்ளை பண்ணனா எனக்கு என்ன ஆகும்? So output side la apply பண்ணி try பண்ணி பாருங்க பார்க்கலாம். So இங்க வந்து VCC equal to 10 volt இருக்கு. அப்ப 10 volt னா என்ன மீனிங்? 10 voltங்கிறது இது வந்து NPN transistor. So அப்ப இங்க எப்படி assume பண்ணிருக்கோம்? Try பண்ணுங்க பார்க்கலாம். So see here on the input side we have assumed this expression. On the output side we have to consider the KVL expression. So output side, input side na emitter base junction தான input junction. இப்போ இதே காமன் எமிட்டர்ல அவுட்புட் சைடுனா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? சோ அவுட்புட் சைடுங்கிறது நம்ம எங்க அவுட்புட்டை டேப் பண்றோமோ அதான் அவுட்புட் சைடு. இப்போ இங்க வந்து நான் இந்த டெர்மினல்ல தான் நான் அவுட்புட் வந்து இந்த டெர்மினலுக்கு கிரவுண்டுக்கு அக்ராஸ் தான் நான் அவுட்புட் டேப் பண்ணுவேன். சோ அப்ப இந்த டெர்மினல் தான் எனக்கு இந்த லூப் தான். சோ இப்படி வருது இல்லையா? இந்த லூப் தான் எனக்கு அவுட்புட் லூப். சோ இந்த லூப்பை நான் கன்சிடர் பண்ண நான் என்ன பண்ணலாம்? இந்த லூப் நான் கன்சிடர் பண்ண நான் என்ன பண்ணலாம்னா எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணலாம்? சோ இப்போ இது வந்து கலெக்டர் ஜங்ஷன். எமிட்டர் ஜங்ஷன் நான் எப்பவுமே வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸ்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? அதனால இந்த எண் இருக்கிறதுனால இந்த எண்ணுக்கு நெகட்டிவ்க்கே கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம். இப்ப கலெக்டர் ஜங்ஷன் நான் எடுத்துக்கணும். கலெக்டர் ஜங்ஷன் எப்பவுமே ரிவர்ஸ் பயாஸ் பண்ணணும். ரிவர்ஸ் பயாஸ்னா இந்த எண் இருக்கு. அப்ப என்ன அந்த கலெக்டர் டெர்மினலை நான் எங்க கனெக்ட் பண்ணிருக்கணும்? பாசிட்டிவ்க்கு கனெக்ட் பண்ணிருக்கணும். So again automatically in the base terminal is positive. Collector base junction reverse பண்ணணும். collector base junction னா collector n ல இருக்கு பிளஸ் க்கு கனெக்ட் பண்றேன். பேஸ் வந்து எப்படி இருக்கு? p ல இருக்கு. அதனால அத நெகட்டிவ்க்கு கனெக்ட் பண்றேன். இது நெகட்டிவ். சோ இப்போ இத நான் என்ன பண்றேன்? கிரவுண்ட் பண்ணிடுறேன். கிரவுண்ட்னா இப்போ அவுட்புட் சைடுல இருக்கிற லூப் வந்து எனக்கு இப்படி க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. ஈதர் நான் கிளாக் வைஸ்ல எடுத்துக்கலாம் இல்ல ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல எடுத்துக்கலாம். ஸோ நான் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல எடுத்திருக்கேன். ஸோ கிரவுண்ட்ல ஸ்டார்ட் ஆகி இந்த மாதிரி போய் விசி வழியா போய் ஆர்சி போய் இந்த விசி இந்த டிரான்சிஸ்டர் ஆன் ஆயிருந்ததுன்னா டிரான்சிஸ்டர் க்ளோஸ் ஸ்விட்ச் ஆக்ட் ஆகும் இல்லையா? அப்ப அந்த ஸ்விட்ச் வழியா இங்க இப்படி போய் கிரவுண்ட்ல வந்து சர்க்யூட் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த நான் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்ல நான் கேவிஎல் ஃபார்ம் பண்ணணும். அப்ப நான் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இப்போ இது வந்து இது வந்து வோல்டேஜ் சோர்ஸ். இப்போ வோல்டேஜ் சோர்ஸ் நான் மைனஸ்ல இருந்து பிளஸ்க்கு போகும்போது திஸ் இஸ் ரைஸ். ஸோ அப்போ இது வந்து என்ன வோல்டேஜ்? விசிசிங்கிற வோல்டேஜ். அப்போ விசிசியை நான் பாசிட்டிவ்ல எடுத்துப்பேன். இப்போ கரண்ட் இந்த டைரக்ஷன்ல ஃப்ளோ ஆகும். என்ட்ரிங் பாசிட்டிவ், லீவிங் நெகட்டிவ். ஸோ மைனஸ் ஆர்சி. அதுல என்ன கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது? கலெக்டர் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் ஐசி. திஸ் இஸ் ட்ராப். பிகாஸ் கேவிஎல்ல நம்ம ட்ராப் வோல்டேஜ் மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணோம். எகெயின் நவ் again next voltage என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும். next voltage வந்து எமிட்டருக்கும் கலெக்டருக்கும் நடுவுல இருக்க voltage. right? எமிட்டருக்கும் டிரான்சிஸ்டர் வழியா போகுது இல்லையா? அப்ப டிரான்சிஸ்டர் வழியா இந்த டெர்மினல் வழியா போகுது. கலெக்டர் டெர்மினல்ல இருந்து எமிட்டர் டெர்மினலுக்கு கிரவுண்டுக்கு போகுது. அப்ப இந்த வோல்டேஜ் நான் எடுத்துக்கணும். ஸோ இப்போ இந்த வோல்டேஜ்ல கரண்ட் இப்படி தான் ஃப்ளோ ஆகுது. அப்ப என்ட்ரிங் பாசிட்டிவ், லீவிங் நெகட்டிவ். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ட்ராப்ஸ். ஸோ மைனஸ் VCE voltage drop. This is equivalent to 0.
This is the way you have to develop KVL on the output side. This is the KVL expression. Is it clear? So VCC minus ICRC minus VCB is equal to 0. Right, we will go to the problem. So this is the collector expression. So VCC minus ICRC minus VCB equal to 0. VCC கொடுத்திருக்காங்க, IC உனக்கு கண்டுபிடிச்சிட்ட தெரியும், RC கொடுத்திருக்காங்க, so இதுல இருந்து VCB கண்டுபிடிச்சிடலாம். So VCB is equal to just substitute பண்ணனும்னா மில்லி ஆம்ஸ்ல இருக்கிறத ஆம்பியருக்கு மாத்தணும், கிலோ ஓம்ஸ்ல இருக்கிறத ஓம்ஸ்க்கு போட்டுட்டா, so you will get VCB is equal to this much voltage. VCB equal to 3.4 volt. This is an NPN transistor. Emitter current is 12 milliamps. Base current is beta is 140. So if beta is given, the type of configuration is a common emitter configuration. You have to determine the value of IB and IC. So இப்போ வந்து நீ என்ன பார்க்கலாம்னா emitter current beta எழுதிட்டா IB-யும் IC-யும் calculate பண்ணணும். So இப்போ நீ first எப்படி approach பண்ணலாம்? First என்ன try பண்ணலாம்னா பீட்டாக்கு உனக்கு ஃபார்முலா தெரியும். So பீட்டாக்கு ஃபார்முலால என்ன ஃபார்முலா? பீட்டா equal to common emitter IC by IB. So IC கண்டுபிடிக்கணும், இங்க IB யும் கண்டுபிடிக்கணும். So நம்ம பீட்டா ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ண முடியாது. So you have to left out that. So what next we can use அப்படினா உனக்கு டிரான்சிஸ்டர்ல ஒரே ஒரு கரண்ட் தான் கொடுத்திருக்காங்க. So அப்ப அந்த கரண்ட்டை வச்சு ஏதாச்சும் சால்வ் பண்ண முடியுதா அப்படிங்கறத நீ ட்ரை பண்ணு. So இப்போ இங்க என்ன அப்ரோச் யூஸ் பண்ணிருக்கோம்னா emitter current is equal to base current plus collector current அப்படின்னு நான் எடுத்துர்க்கேன். So அப்ப இதுல base current எனக்கு தெரியாது, collector current தெரியாது. ஆனா பீட்டா வந்து தெரியும். இப்ப பீட்டாக்கு நான் எப்படி எழுதுனா IC by IB ன்னு சொன்னேன். அப்ப அதுல இருக்கிற IC க்கு பதிலா நான் in terms of IB லயே ரீப்ளேஸ் பண்ணலாமா? பீட்டா equal to IC equal to beta into IB ன்னு எழுதலாமா? சோ இப்ப சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனா எனக்கு ஒரே ஒரு unknown கிடைச்சிச்சு. ஒரே ஒரு unknownல எனக்கு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. முன்ன ரெண்டு unknown வேல்யூஸ் இருந்தது, IB-யும் IC-யும். சோ ரெண்டு unknown இருந்தா ஒரு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ண முடியாது. சோ அதனால எனக்கு கிடைச்சிருக்க இன்புட்ஸ் ஹிண்ட்ட வச்சு நான் அது ஒரு unknown-ஆ மாத்திட்டேன். So beta into IB போட்டோம்னா இப்போ IB காமனா வெளியில எடுத்தனா so 1 plus beta ன்னு கிடைக்கும். சோ இப்போ உனக்கு அதுல இருந்து IE கொடுத்திருக்காங்க, பீட்டாவோட வேல்யூ தெரியுது. சோ அதுல இருந்து என்னால IB கால்குலேட் பண்ண முடியும். ரைட்? சோ IB கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. சோ IB கால்குலேட் பண்ணியாச்சுனா உங்களுக்கு பீட்டா ஃபார்முலா தெரியும். பீட்டா இதே சேம் பீட்டா ஃபார்முலாவே யூஸ் பண்ணி IC கால்குலேட் பண்ணலாம். சோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து this is not the only way to solve the problem. So நமக்கு வந்து required data உங்களுக்கு நிறைய ஃபார்முலாஸ் இருக்கு. எந்த ஃபார்முலா வேணாலும் நீ யூஸ் பண்ணி நீ ஆன்சர் டெரைவ் பண்ணலாம். பட் எந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணலைனாலும் உங்களுக்கு சேம் ஆன்சர் தான் டெரைவ் ஆகும். ஸோ அதனால இந்த ஸ்டெப்ஸ்ல தான் போகணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது. உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சதுன்னா கூட அந்த ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். So this is the way you have to proceed. So next பார்த்தனா determine beta and IE for a transistor. இதெல்லாம் simple problems. So இப்போ இது வந்து என்ன கொடுத்துட்டாங்க? IB கொடுத்துட்டாங்க, IC கொடுத்துட்டாங்க, பீட்டா அண்ட் IE ஒப்ப டிரான்சிஸ்டர்னு கேக்குறாங்க. டிரான்சிஸ்டர்னு ஜெனரலா கொடுத்திருக்காங்க, அது என்ன டிரான்சிஸ்டர்னு கொடுக்கல. ஆனா என்ன கேக்குறாங்க? பீட்டா கேக்குறாங்க. சோ அப்படி பீட்டா கேட்கும்போது உனக்கு ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆகணும், பீட்டாங்கிறது கரண்ட் கெயின் இன் காமன் எமிட்டர் டிரான்சிஸ்டர் தான். சோ அதனால given டிரான்சிஸ்டரோட டேட்டா வந்து எமிட்டர் டிரான்சிஸ்டர், காமன் எமிட்டர் டிரான்சிஸ்டருக்கான டேட்டா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைக் அவுட் ஆகும். சோ பேஸ் கரண்ட் இஸ் 15 மைக்ரோஆம்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. சோ இதுல இருந்து பீட்டாவும் ஐயும் கண்டுபிடிக்கணும். பீட்டாக்கு உனக்கு ஃபார்முலா தெரியும், IC by IB. சோ ICயும் இருக்கு, IBயும் இருக்கு. இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம்ல இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம பீட்டாக்கான ஃபார்முலாவை நம்மளால ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்லயே யூஸ் பண்ண முடியல, ஏன்னா கிவன் டேட்டா சஃபிஷியன்ட்டா இல்ல. சோ இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் சேஞ்ச் ப்ரொவைட் பண்ணி யூ ஹேவ் சம்திங் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ். இப்போ பீட்டா வந்து நீ சால்வ் பண்ணிட்ட, பீட்டா கண்டுபிடிச்சிட்ட. நெக்ஸ்ட் IE கண்டுபிடிக்கணும்னா உனக்கு IC இருக்கு, IB இருக்கு. So டிஃபால்ட்டா IE எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? I equal to IB plus IC. So அந்த எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ணா உங்களுக்கு IE கிடைச்சிடும். Right? So this is the way. இப்போ உங்களுக்கு ஆல்பாக்கும் பீட்டாக்கும் என்ன ரிலேஷன்ங்கிறது உங்க மைண்ட்ல இருக்கும். So alpha is equal to beta by 1 plus beta and beta is equal to alpha by 1 minus alpha. இந்த ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷனும் உங்க மைண்ட்ல இருக்கும். ரைட்? இப்போ இங்க ஆல்பா கொடுத்துட்டு பீட்டா கேக்குறாங்க, நெக்ஸ்ட் பீட்டா கொடுத்துட்டு ஆல்பா கேக்குறாங்க. சிம்பிள். So if alpha equal to 0.97, beta is equal to alpha by 1 minus alpha. Substitute பண்ணனா beta கிடைக்கும். If beta is given, alpha கண்டுபிடிக்கணும். So alpha equal to beta by 1 plus beta. This is alpha only. Alpha is equal to 0.995. So then next வந்து பார்த்தனா if a transistor beta கொடுத்திருக்காங்க, collector current கொடுத்திருக்காங்க, find the value of emitter current னு கேக்குறாங்க. So இப்போ beta இருக்கு, collector current இருக்கு. beta னா common emitter transistor. So beta கான ஃபார்முலா IC by IB னு எழுதலாம். IC இருக்கு, beta இருக்கு. So அதுல இருந்து IB ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். ரைட்? சோ இப்போ IB கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா எமிட்டர் கரண்ட் நம்மளால டைரக்டா கண்டுபிடிக்க முடியல, ஏன்னா பீட்டாங்கிற டேர்ம்ல எமிட்டர் கரண்டே வரல. பீட்டா ஈக்குவல் டு
ஐசி பை ஐடி தான் வருது, இந்த எமிட்டர் கரண்ட் வரல. ஸோ அதனால நம்ம பீட்டாங்கிறத வச்சு ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் கரண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸ்பிரஷனை வச்சு எமிட்டர் கரண்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம். சப்போஸ் இப்போ இங்க வந்து பேஸ் கரண்டை கொடுக்காம இருந்திருந்தாங்கன்னா, சப்போஸ் சாரி ஓகே, பேஸ் கரண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், பேஸ் கரண்டை இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி நம்ம எமிட்டர் கரண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். ரைட், திஸ் இஸ் தி last thing. The last problem is, so find the IC for a transistor when both emitter and collector junction are reverse bias. So collector current கண்டுபிடிக்கணும், ரெண்டு ஜங்ஷனுமே ரிவர்ஸ் பயாஸா இருக்கு. ஸோ ரெண்டு ஜங்ஷனுமே ரிவர்ஸ் பயாஸ்னா எமிட்டர் ஜங்ஷனும் ரிவர்ஸ் பயாஸ், கலெக்டர் ஜங்ஷனும் ரிவர்ஸ் பயாஸ். ஸோ அப்படி ரெண்டுமே ரிவர்ஸ் பயாஸா இருக்கும் போது transistor is will be going to act in cutoff region. ஸோ ரெண்டுமே ரிவர்ஸ் பயாஸ்ங்கிறதுனால கட் ஆஃப் ரீஜன்ல ஆக்ட் ஆகும். கட் ஆஃப் ரீஜன்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, கலெக்டர்ல இருக்கிற லீக்கேஜ் கரண்ட் 5 milliamps இருக்கு, எமிட்டரும் ரிவர்ஸ் பயாஸ் பண்ணிருக்கிறதுனால அங்கேயும் லீக்கேஜ் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ எமிட்டர்ல இருக்கிற லீக்கேஜ் கரண்ட் இவ்வளவு மைக்ரோ ஆம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இன் அடிஷன் ஆல்பா என்னன்னு ஒரு டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்க, கரண்ட் கெயின் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ இங்க என்ன கேட்கிறாங்க, ஃபைண்ட் ஐசி ஃபார் த டிரான்சிஸ்டர் when both emitter and collector junction or reverse bias னு கேட்கறாங்க. கலெக்டர் கரண்ட் கேட்கறாங்க. ஸோ ரெண்டு ஜங்ஷனுமே ரிவர்ஸ் பயாஸ் பண்ணிருக்கும் போது இது எமிட்டர்ல ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட், இது கலெக்டர்ல ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட். ஸோ எந்த ஜங்ஷன் வந்து ரிவர்ஸ் பயாஸ் ஆயிருக்கோ அங்க லீக்கேஜ் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். இப்போ இவங்க எந்த சைட்ல இருக்கிற கரண்ட்டை கேட்கறாங்க, கலெக்டர் சைட்ல இருக்கிற கரண்ட்டை மட்டும்தான் கேட்கறாங்க. அப்ப கலெக்டர் சைட்ல ரிவர்ஸ் பயாஸ் பண்ணிருக்கும் போது எவ்வளவு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும், இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஐசி ஈக்குவல் டு 5 மைக்ரோ ஆம்பியர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் தி ஆன்சர். ஸோ இது வந்து நீ எதுவுமே சால்வ் பண்ண தேவையில்லை. ரிவர்ஸ் பயாஸ் அப்படின்னா கலெக்டர் லீக்கேஜ் கரண்ட் மட்டும்தான் ஃப்ளோ ஆகும். அந்த லீக்கேஜ் கரண்ட் கொஸ்டின்லயே கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அதுல இருந்து நீ என்னங்கிறது கரெக்டா ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். கலெக்டர் கரண்ட்ங்கிறதுனால கலெக்டர் லீக்கேஜ் கரண்ட், இது எமிட்டர் லீக்கேஜும் கொடுத்துருக்காங்க கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக. ஏன்னா எமிட்டர் சைடும் ரிவர்ஸ் பயாஸா இருக்கு. ஆனா என்ன கரண்ட் கேட்கறாங்க, எமிட்டர் கரண்ட் கேட்கல, கலெக்டர் கரண்ட் தான் கேட்கறாங்க. ஸோ கலெக்டர் கரண்ட்ங்கும் போது கலெக்டர் சைடு எக்ஸ்பிரஷன் நமக்கு தெரியும், ஐசி ஈக்குவல் டு ஆல்பா இன்டு ஐஇ பிளஸ் ஐசிடின்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ அப்ப இங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுதான் ஆன்சர். ஸோ கலெக்டர் கரண்ட்ல எவ்வளவு, கலெக்டர் சைட்ல எவ்வளவு லீக்கேஜ் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதோ தட் இஸ் தி current flowing through the collector junction. It's equal to 5 microamps. So only thing is you have to understand the problem and you have to get the answer from the problem itself. So problem le answer irukku, so adla irundhu eduthu nee correct ah project pannana, that's all.